ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदै अहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1 முதல் 69 வரை. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ। कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन
संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुयः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यतावशृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत् कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं अनपेक्ष च पौरुष मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हम्बादि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः विषादी दीर्घशूद्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेते धर्मं अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति अधर्मं धर्मविधिः
मन्यते तमसावृतान् सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सा पार्थ तामसे धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विके यया तो धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सा पार्थ तामसे सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लग्वासी यथवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षते क्षमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति
मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां निमोक्ष्यसि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोह करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति रामयत् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विदुष्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 70. अद्येष्यते च इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः अद्येष्यते च इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய பரிபூரணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை ஒரு ஒழுங்காக நேர்த்தியாக படிக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லோருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு வரப்பிரசாதம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மகாபாரதத்திலே போர்க்களத்திலே ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டது. சுவாமி, போர்க்களத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார், நாங்கள்லாம் போருக்காக போகிறோம், நாங்கள் எதுக்கு பகவத்கீதையை படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இது போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதுன்னு சொல்கிறீங்க. நாங்கள் போர்க்களத்துக்காக போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் தினசரி காலையில் எழுந்து இரவு தூங்குறது வரைக்கும் எல்லாம் போராட்டம் தான். அந்த போராட்டத்தில் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கீதை நமக்கு சரியான வழிகாட்டியாக இருக்கும். பகவத்கீதையில் நாம் இப்போ இருக்கிறது 18 சாப்டர் 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. என்ன கேள்வி அப்படின்னா, சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் உண்டான வேறுபாட்டை பற்றி கேட்கிறார். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பல்வேறு விதங்களில் அர்ஜுனனுக்கு புரியும்படியாக இந்த கருத்தை எடுத்து சொன்னார். முதலிலே யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற நித்திய கர்மங்களை
தொடர்ந்து நாம் செய்யணும். அதனால் செய்வதால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பாவனானி மனிஷினாம், நம்முடைய மனம் புனிதமடையும். எங்கே மனம் புனிதமடைகிறதோ, மனதில் தூய எண்ணங்கள் இருக்கிறதோ, அங்கேதான் இறைவன் எழுந்தருள்வார். இது கிளியராக இருக்கணும். மன தூய்மை, அதாவது சித்த சுத்தி. தொடர்ந்து மனிதனிடம் நம்ம 3 விதமான குணங்கள் இருக்கிறது. சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம். தாமச குணம் என்பது எப்பொழுதும் நம்முடைய ஒரு தூக்கத்திலே வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் தாமச குணம். ராஜச குணம் எப்போதும் அக்ரெசிவாக வேலை செய்யக்கூடிய ராஜச குணம். சாத்விக குணம் எப்பொழுதும் ஒரு உயர்ந்த மனநிலையில் வச்சிருக்கிறது சாத்விக குணம். நம்முடைய 24 மணி நேர வாழ்க்கையில் இந்த 3 குணங்களும் நமக்கு மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். கரெக்டாக சொல்லிட முடியாது. இவர் கம்ப்ளீட்டாக ராஜச குணம், இவர் கம்ப்ளீட்டாக சாத்விக குணம், இவர் கம்ப்ளீட்டாக இவர் தாமச குணம் அப்படின்னு நம்ம கரெக்டாக யாரையும் சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு மனிதனிடம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இது மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதன் மூலமாக என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, யாரிடம் தாமசம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்கள் அடுத்த நிலைக்கு போகணும், அதாவது ராஜச நிலைக்கு வர வேண்டும். யாரிடம் ராஜசம் இருக்கிறதோ அவர்கள் அதற்கு அடுத்த நிலைக்கு வரக்கூடிய அந்த சாத்விக நிலையை நோக்கி போகணும். 3 குணங்கள் எப்படி எல்லாம் அதோடைய இயல்புகள் என்ன அப்படிங்கிறது கிளியராக ஸ்ரீ பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஒரு 7 தலைப்புகளை எடுத்துக்கிட்டார். சந்நியாசம், ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருப்தி, சுக்கம். இந்த 7 தலைப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு இதில் 3 குணங்களுடைய செயல்பாட்டை பற்றி நம்ம ரொம்ப விரிவாக படித்தோம். அதற்கு அடுத்தபடியாக 4 விதமான யோகங்கள், கர்மயோகம், ராஜயோகம், ஞானயோகம், இதனுடைய சாராம்சத்திலையும் எடுத்து சொன்னார். 4 விதமான வர்ணத்தாருக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத சொன்னார். 4 விதமான வர்ணத்தார்கள் பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர. இந்த வர்ணத்தாருக்கு என்னென்ன கடமைகள் அவர்களுக்கு இயல்பாக அமைந்தவை அப்படிங்கிறத பற்றியில் எடுத்து சொல்லிட்டு எல்லா கருத்துக்களையும் சொன்னதுக்கப்புறமா பகவான் சொன்னார், அர்ஜுனா உனக்கு நிறையா விஷயங்கள்லாம் சொல்லியாச்சு, இன்னைக்கு இதுக்கு மேலே உன் மனசு போல் செய்யி, உனக்கு என்ன தோணுதோ, உனக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை செய்யி அப்படின்னு சொன்னார். அதற்கு அடுத்தபடியாக கடைசியாக முத்தாய்ப்பாக ஒரு ஸ்லோகம், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் விரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சக. ஸ்லோக 2nd சாப்டரில் ஆரம்பித்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்கே முடியுது? 68வது ஸ்லோகத்தில் முடியுது. இதுக்கு மேலே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுட்டு என்னை சரணடை, எல்லா தர்மங்களையும் அறவே விட்டு என்னை சரணடை அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு நம்ம ஒரு விளக்கம் பார்த்தா, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த தர்மங்களையெல்லாம் விட்டுட்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அது என்ன, அதுக்கு பேர் தான் சுத்த பக்தி. அங்கே எதுவும் எதிர்பார்க்காத ஒரு மனநிலை, எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு மனநிலை, அதற்கு பேர் தான் சுத்த பக்தி அல்லது ராக பக்தி என்று பெயர். அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த பகவத்கீதையை யாருக்கு சொல்லக்கூடாது, யாரிடம் தவம் இல்லையோ அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதற்கு அடுத்தபடியாக யாருக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதை நம்ம கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம். யாருக்கு சொல்லணும், யாருக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 70. அத்தியேஷதே ச இமம் தர்மம் சம்வாதம் ஆவயோகோ ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மே மதிஹி. தர்மியம், தர்மபரமான, அதாவது தர்மம் நிறைந்த, இமம் இந்த, ஆவயோகோ நமது, சம்வாதம் உரையாடலை, யஹ யார், அத்யேஷதே படிக்கிறானோ, யார் படிக்கிறானோ, தேன அவனால், அகம் நான், ஞான யஜ்ஞேன அறிவு வேள்வியால், இஷ்டக ஷியாம வழிபட பெற்றவன் ஆவேன், இதி மே மதிஹி இது எனது கருத்து. தர்மம் நிறைந்த இந்த நமது உரையாடலை, நமது என்றால் பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த இந்த உரையாடல், அதுதான் மொத்த பகவத்கீதை. இந்த நமது உரையாடலை யார் படிக்கிறானோ அவன் என்னை அறிவு வேள்வியால் வழிபடப்பட்டவன் ஆவான், இது எனது கருத்து அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அறிவு வேள்வி அப்படின்னா ஞான யஜ்ஞம், அதான் ஸ்லோகத்தில் சொல்லுது. ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதிமே மத்திஹி. அறிவு வேள்வி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம்.
இப்போ வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை நமக்கு ஒரு அறிவுரை எடுத்து சொல்கிறார் அப்படின்னா அது நிச்சயமாக ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயம். நம்ம ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம், நம்ம ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். அப்போ யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு வழி நடத்துகிறாங்க, யாராவது ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது பெரிய விஷயம். அது நிச்சயமாக பாராட்டுக்குரிய விஷயம். ஆனால் அதற்கு மேலே ஒரு படி மேலே என்ன போய் சொல்லணும் அப்படின்னா, யார் அந்த உபதேசத்தை கடைபிடிக்கிறாரோ, ஒன்றும் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு மட்டும் போகலை, அவர் என்ன நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணாரோ அது அவருடைய தன்னுடைய வாழ்க்கையில் யார் கடைபிடிக்கிறாரோ அவர் இன்னும் மேலானவர் அப்படிங்கிறது. அப்போ ஞான யஜ்ஞனம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்னும் விரிவாக பார்க்க போகிறோம். அதாவது பேச்சை விட வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியமானது. அதான் கருத்து. நிறைய பேசிடலாம், ஒரு டெக்ஸ்ட்டை படிச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஆனால் வாழ்க்கையாக மாறுறதுக்கு நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணணும், நிறைய முயற்சிகள் பண்ணணும், தொடர்ந்து நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் செய்தால் தான் வாழ்க்கையாக மாறும். வாழ்க்கையாக மாறியவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது தான் அது சமுதாயத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இம்பேக்டை கொடுக்கும். இப்போ நம்மளோட ஒரு சின்ன உதாரணம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு போனார். சிகாகோ சர்வமத மகாசபையில் பேசினார். என்ன பேச ஆரம்பித்தார், எப்படி ஆரம்பித்தார்? சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தார். அவர் பேசி அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடித்த உடனே அந்த அரங்கத்தில் இருந்த 5000 பேர் எழுந்து நின்று 5 நிமிஷம் தொடர்ந்து கை தட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கு முந்தின நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு விவேகானந்தர் யாருன்னே தெரியாதவர். அந்த ஒரு நொடியிலேருந்து அந்த மகாசபை கூட்டின நோக்கமே வேறு, ஆனால் இறைவன் திட்டமும் வேறு மாதிரி இருந்தது. இந்தியாவிலேருந்து இப்படி ஒருத்தர் வருவார், அவர் சனாதன தர்மத்தை எடுத்து சொல்வார்னு அவங்க யாரும் கனவுலையும் நினச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இவர் விவேகானந்தர் போயிட்டு சனாதன தர்மத்தை எடுத்து சொன்னார். அதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு வார்த்தை, ஒரு மந்திர சொல், இதை கேட்டவுடனே எல்லாரும் எழுந்து நின்று கைதட்டினாங்க. இதுக்கு அவரே விளக்கமும் கொடுக்குறாரு. இந்த மேடையில் இதே சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க நிறைய பேர். அதே சிகாகோ மேடையில் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸுங்கிற அந்த வார்த்தையை வேறு மற்ற சொற்பொழிவாளர்களும் பயன்படுத்தி இருந்தாங்க. காலையில் பேசினவங்களாம் பேசியிருக்கிறாங்க. ஆனால் அப்போதெல்லாம் எழுந்து நின்று கைதட்டாதவர்கள் இவர் சொல்லும்போது மட்டும் எழுந்து நின்று ஏன் கைதட்டினாங்க அப்படின்னா, அவர் சொல்கிற ஒரு காரணம், எப்போ நான் சகோதர சகோதரிகளின்னு சொன்னனோ அவர்களை நான் சகோதரியாக பார்த்தேன். அவர்களை நான் சகோதரியாகவும் சகோதரனாகவும் பார்த்தேன். மற்றவர்கள் உதட்டளவில் சகோதர சகோதரிகளை சொன்னார்களே தவிர அதனால தான் அங்கே போய் இம்பேக்ட் கொடுக்கல. இவர் அவர் பார்த்தாரு, அதனால தான் அவங்க மனசில் அவ்வளோ ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. அவர்கள் கைத்தட்டுறாங்க. அப்போ இதுதான் ஒரு பேச்சுங்கிறது, அட்வைஸுங்கிறது ஒரு விஷயம். அதையும் தாண்டி வாழ்க்கையை பரிணாமிக்கணும், அது நம்ம வாழ்க்கையில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ நல்ல பழக்கங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும். அதுக்கு கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸு நம்ம செய்தே ஆகணும். அப்படி செய்கிறவங்க சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்கள். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போகணும். ஸ்லோக அத்தியாயம் 4வது அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்துக்கு போகணும். Chapter 4, Sloka number 28. द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितौ रताः. இதான் அந்த ஸ்லோகம். என்ன சொல்கிறது? சுய கட்டுப்பாடு உடைய உறுதியான சங்கல்பத்தை உடைய சிலர் தானத்தை வேள்வியாக செய்கிறார்கள், சிலர் தவத்தை வேள்வியாக செய்கிறார்கள், சிலர் யோகத்தை வேள்வியாக செய்கிறார்கள், சிலர் கற்பதையும் அறிவை பெறுவதையும் வேள்வியாக செய்கிறார்கள். இது அந்த ஸ்லோகத்துக்கு உண்டான பொருள். இதை ஒன்றுன்னா பார்ப்போம், அப்போ தான் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நமக்கு பொருள் புரியும். தான யஜ்ஞம். தான யஜ்ஞம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பொருளை மற்றவங்களுக்கு தானமாக கொடுக்கறது. யாரிடம் ஒரு பொருள் இல்லையோ அவர்களுக்கு, இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கறது தான யஜ்ஞம். அது எப்படி கொடுக்கணும்? யாருக்கு எது தேவை என்று அறிந்து அவர்கள் கேட்காமலேயே கொடுக்கணும். நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை
தேவை எந்த இடத்துல தேவை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கள் கேட்காமலேயே கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்? பலனை எதிர்பார்க்காமல் வரணும். இதுக்கு பேர் தான் தானம். கொடுத்துட்டு திரும்பி வாங்கிட்டா அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பிஸ்னஸ். கொடுத்துட்டு எதையும் எதிர்பார்க்காமல் வரும்பொழுது தான் அதுக்கு பேர் தானம். அதாவது இயற்கையிலேருந்து எல்லாமே எடுத்துக்கிறோம். இந்த இயற்கை தான் நமக்கு மழை பெய்யுது, வெயில் அடிக்குது, மரங்கள்லாம் இருக்குது, நமக்கு காற்று கிடைக்குது, நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது, உணவு எல்லாமே இயற்கையிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இந்த இயற்கைக்கு நம்ம ரிட்டனை திரும்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இயற்கை நீதி. அந்த நீதிப்படி நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை மற்றவர்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும். அது தானம். சுவாமி நான் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டேன் சுவாமி, நானே வச்சுக்குவேன் அப்படின்னா, அப்படி வச்சுக்கிறவருக்கு பகவத்கீதையில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது, ஸ்தேனகா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. ஸ்தேனகா அப்படின்னா திருடன். அப்படி வச்சுக்கிட்டோம்னா என்ன பேரா நமக்கு? ஸ்தேனகா. ஏன்னா இயற்கையிலேருந்து நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம் எல்லாத்தையும், அதை திரும்பி இயற்கைக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணாமல் நாமளே வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம சரியான அந்த வாழ்க்கை வாழலைன்னு அர்த்தம். அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்தேனகா. அப்போ திருப்பி கொடுக்கறது எப்படி கொடுக்கறது, அதை நம்முடைய சனாதன தர்மம் அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்குது. தேவ யஜ்ஞம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பூஜை, தினசரி பூஜை, கோயில்களில் செய்யக்கூடிய நித்திய பூஜை. கோயில்களில் எல்லா கோயில்களையும் எடுத்துக்கோங்க, அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா கோயில்களையும் நடக்கக்கூடிய பூஜை எல்லாமே உலக நன்மைக்காக நடக்கக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை தான், அந்த பூஜை தான். அது எல்லாமே இந்த தேவ யஜ்ஞத்தில் வருது. உலகமெங்கும் நல்லா இருக்கட்டும், அமைதியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது தேவ யஜ்ஞம். அடுத்தது ரிஷி யஜ்ஞம். நம்முடைய ரிஷிகள், மகான்கள் அவர்கள் தியானத்தின் மூலமாக கண்டறிந்த உண்மைகள் தான் வேதங்களாக நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. அந்த ரிஷிகளுக்கு நாம் என்ன நன்றி கடன் திருப்பி செலுத்துறது? சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது. நீங்கள் எல்லாம் என்ன செய்துட்ருக்கிறீங்க? ரிஷி இயக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. இனிமேல் சொல்லணும், கீதா கிளாஸுக்கு போகிறதுலாம் என்ன சொல்லணும்? நாங்கள்லாம் ரிஷி யஜ்ஞத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ ரிஷி யஜ்ஞம் அப்படின்னா சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, ஸ்ரத்தையோடு படிக்கிறது. அது நம்ம அந்த முனிவர்களுக்கு, அந்த ரிஷிகளுக்கு நாம் திருப்பி செலுத்தக்கூடிய கடன். இதெல்லாமே கடன். இந்த கடன் எல்லாம் திருப்பி கொடுத்துடணும். நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பொருள் வாங்கியிருக்கோம், கடன் வாங்கியிருக்கோன்னா திருப்பி செலுத்தணும்னா விட மாட்டார், வட்டியோடு வாங்கிக்குவாங்க. அது மாதிரி நம்ம இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம், கடன் இருக்குது, இந்த கடனை நாம் திருப்பி செலுத்துகிறோம். மூணாவது பித்ரு யஜ்ஞம் அப்படின்னா நம்முடைய முன்னோர்கள், நம்ம வீட்டில் இருந்த முன்னோர்கள், தாத்தா பாட்டி, அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க, அப்படி எத்தனை அவங்க எல்லாருக்கும் உரிய நேரத்தில் அந்த திதியெல்லாம் செய்கிறதுலாம் பித்ரு யஜ்ஞம். அப்புறம் பெற்றோர்களுக்கு கடமை செய்கிறது. நம்முடைய வயதான பெற்றோர்கள் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவர்களை கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் தள்ளிடாமல் வீட்டிலேயே வச்சிருந்து பராமரிக்கிறது. அது பித்ரு யஜ்ஞத்தில் வரக்கூடிய ஒரு காரியம். அடுத்தது நரயஜ்ஞம். நம்ம உடன் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், நமக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, எய்த்த வீட்டுக்காரங்க, பக்கத்து தெருவில் இருக்கிறவங்க, அடுத்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்க, அடுத்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க, இப்படி எல்லாருக்கும் நம்ம உடன் இருக்கக்கூடிய மனுஷங்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய உதவி நரயஜ்ஞம். பூத்த யஜ்ஞம் அப்படின்னா பிற உயிர்கள், மனிதர் அல்லாத பிற உயிர்கள், எறும்பிலிருந்து எல்லாமே நம்மளை மனிதர் அல்லாத மற்ற உயிர்களுக்கு நம்மளால் என்ன முடியுமோ அந்த சேவை செய்கிறது. இதெல்லாம் பஞ்சமகா யஜ்ஞம்னு பேர். பஞ்சமகா யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது தினசரி இது வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்கணும். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார், ராமநாதபுரம் லெக்சரில் இதை சொல்கிறார். இந்த சனாதன தர்மத்தை நான் உலகமெங்கும் சுற்றிட்டு வந்திருக்கிறேன். அந்த சனாதன தர்மத்தை கடைபிடிக்கிற ஒரே ஒரு தேசம் நம்ம பாரத தேசம்தான். இன்றைக்கு வரைக்கும் அது அப்ளிகபிள். இதெல்லாம் தினசரி வாழ்க்கையில் அது உயிரோட்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அது இங்கே தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதெல்லாம் படிக்கணும். நீங்கள் இப்போ சுவாமிஜியோட கொலம்பு டு அல்மோரா லெக்சரில் இருக்குது. இப்படி பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தை செய்யணும். இதெல்லாமே தான யஜ்ஞம், திரவிய யஜ்ஞம். அடுத்தது தவ யஜ்ஞம். தவத்தை யஜ்ஞமாக பண்ணுறது. யஜ்ஞம் என்றால் பூஜை, யாகம். தவத்தை யஜ்ஞமாக பண்ணுறது எப்படி சுவாமி அப்படின்னா உபவாசம் இருக்கிறது. நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பேர் கந்த சஷ்டி விரதம், அப்புறம் சிவராத்திரி விரதம், அப்புறம் வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம். இப்படி சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் 6 நாளைக்கு ஒரு விரதம் வச்சுருப்பாங்க. அவங்க எப்போ தான் சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரியாது.
அப்படி ஏதாவது ஒரு விரதம், அதாவது கடினமாக உடலை வருத்திக்கிறது மூலமாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அதில் சில பேர் அதை கேலி பண்ணுவாங்க, அப்படி பண்ண வேண்டியதில்லை. அதில் வந்து மிகப்பெரிய அறிவியல் உண்மை இருக்குது. அந்த உபவாசம் இருக்கிறதுனால புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோலுக்கு வரும். இல்லைன்னா நம்ம பேச்சு கேட்காது. கண்ணு கெட்டதை பார்க்காது அப்படின்னா, அது பார்க்காம இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் போடணும். அப்போ இந்த ஃபியூயல் வந்து போகிறத வந்து குறைச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், எல்லாமே கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். இல்லாமல் கிடைக்கிறதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய என்ஜின் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கு அப்பப்போ என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஓய்வு கொடுக்கணும். அப்போ வந்து அது சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக போயிட்டுருக்கும். இது வந்து எவ்வளோ பெரிய அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகளை வந்து அப்படியே ஒரு சடங்கு மூலமாக நமக்கு எளிமையாக சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நம்முடைய முன்னோர்கள். இதை செய்யுங்க, இந்த உபவாசம் இருங்க, இந்த கோயிலுக்கு போங்க, எல்லாம் சரியாக போயிடும். அந்த கோயில் இருக்குது, முருகன் கோயில் இருக்குது, ஒரு 300 படி மேலே ஏறி போயிட்டு வாங்க அப்படி சொல்லி நமக்கு எளிமையாக சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. 300 படி மேலே ஏறி இறங்கியாச்சுன்னா 4 கிலோ வெயிட் குறைஞ்சி போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. எவ்வளோ ஒரு அறிவியல் உண்மைகள் நமக்கு பின்னாடி வச்சுருக்காங்க இந்த வழிபாட்டு முறைகளில். எப்படி உபவாசம் போன்ற விரதங்கள் மூலமாகவும் தேவைகளை குறைத்து கொள்வதன் மூலமாகவும் 2 வார்த்தை இருக்குது. ஒன்று வந்து நீடு, இன்னொன்று வாண்ட்டு. நீடு, வாண்ட்டு. ஐ வாண்ட் திஸ், ஐ வாண்ட் தட், ஐ வாண்ட் திஸ், ஐ வாண்ட் த ஹோல் திங். எல்லாமே வாண்ட்டு. எது நமக்கு வேணுமா வேணாமா அதெல்லாம் தெரியாது, எனக்கு எல்லாம் வேணும், அதுக்கு பேர் தான் வாண்ட். நீட் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான், எனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான் எடுத்துக்க முடியும், அதுக்கு மேலே வேண்டாம். அந்த நீடுக்கும் வாண்ட்டுக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் புரியணும். எப்பொழுதும் நீடை கடைபிடிக்கணும். நீடு தான் வந்து உபவாசம் போன்ற விரதம் இருக்கணும். அந்த தேவைகளை குறைச்சிக்கிறது மூலமாக புலன்களின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்துறது. இதுக்கு பேர் தவ யஜ்ஞம்னு பேர். அடுத்தது யோக யஜ்ஞம். கீதையில் வரக்கூடிய இன்னொரு வார்த்தை யோக யஜ்ஞம். அப்படின்னா யோக பயிற்சிகள் மூலமாக யமம், நியமம், அஷ்டாங்க யோகத்தை சரியாக கடைபிடிப்பதன் மூலமாக அதுவும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். அடுத்தது கர்மயோகம். நம்ம சொல்லுவோம், எப்போது பிறருக்காக வேலை பண்ணுறோமோ அப்போ தான் மனசில் வந்து சாந்தி கிடைக்கும், அமைதி கிடைக்கும். மற்றவர்களுக்காக, எனக்குன்னு இல்லாமல், என்னுடைய குடும்பத்துக்குன்னு இல்லாமல், இது மற்றவர்களுக்காக, இது சமுதாயத்துக்காக நான் அதை செய்கிறேன், இதுலேருந்து எனக்கு எந்த விதமான பிரதிபலனை நான் எதிர்பார்க்காமல் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது தான் அதுக்கு வந்து கர்மயோகம்னு பேர். அது வந்து அப்படி செய்யும் பொழுது தான் வந்து எல்லாரையும் சமமாக பார்க்க முடியும், எல்லாரையும் சமமாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதா கீதா உபதேசத்தில் ஒரு முக்கியமான கருத்து. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்கிறார், மனுஷனுக்கு நான் வந்து புத்தி யோகத்தை கொடுத்துருக்குறேன். ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தித்தே. நான் வந்து புத்தியை கொடுத்துருக்கேன். அந்த புத்தியை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையில் எது சரி எது தவறுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குறார். நம்முடைய அறிவு 3 நிலைகளில் செயல்படுது. 3 ஐ முக்கியமானது. 3 ஐ என்னென்னு பார்ப்போம். 3 ஐஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இன்ஸ்டிங்க்ட். ஃபஸ்ட்டு என்னது? இன்ஸ்டிங்க்ட், அதாவது இயல்பு உணர்ச்சி. அதை எப்படி பார்க்குறது சுவாமி? இந்த வாத்துலாம் குஞ்செல்லாம் இருக்கும், வாத்து சின்ன சின்ன குஞ்செல்லாம் இருக்கும். அந்த வாத்து குஞ்சுக்கு எங்கேயாவது போய் அகாடமியில் போய் நீந்துறது எப்படின்னு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோமா? வாத்து குஞ்சு பிறக்குது, கோழி குஞ்சு பிறக்குது, அது எங்கேயாவது போய் ட்ரைனிங் சென்டரில் போய் கற்றுக்கிட்டு வந்து ஓடுதா, தண்ணியில் நீந்துதா? இல்லை, இயல்பாக அது நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். குருவி இருக்குது, குருவி கூடு கட்டுறதுக்கு ஏதாவது இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போய் படிச்சுட்டு வருதா? யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? குருவி கூடு கட்டுவது எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சொல்லி கொடுக்குறோமா? இல்லை. அது எப்படி கற்றுக்குது? அவங்க தாய்கிட்ட வந்து பார்க்குறாங்க, அப்படியே கற்றுக்குறாங்க. அது இயல்பாக நடக்கிறது. அது பேர் இன்ஸ்டிங்க்ட்டு பேர். அதாவது மனசுக்குள்ளே ஏற்கனவே பதிவுகள் இருக்குது, அது வந்து உரிய நேரத்தில் அது வந்து வெளிப்படும். அது இன்ஸ்டிங்க்ட்டு. ரெண்டாவது இன்டெலெக்ட்டு. ரெண்டாவது ஐ இன்டெலெக்ட். அது வந்து அறிவுன்னு சொல்கிறோம். அது எப்படி? இந்த உலகம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அனுபவங்கள், அனுபவத்தின் மூலமாக நமக்கு அறிவை பெறுகிறோம். ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியாது,
யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார், நான் கற்றுக்கொள்கிறேன், அப்புறமா நல்லா செய்கிறேன். அப்போ வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம், இந்த உலகத்துலேருந்து கற்றுக்குறோம். ஆனால் இதில் வந்து என்ன சொல்லிக் கொடுக்கு அப்படின்னா உலகத்தை மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குது. ஆன்மீகத்துக்கு நமக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குது இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள். அதனால் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். அது இன்டெலெக்ட். முதல்ல ஒன்று பார்த்தோம், இன்ஸ்டிங்க்ட்னு பார்த்தோம், இன்னொன்று இன்டெலெக்ட் பார்த்தோம். மூணாவது ஐட்டம் வந்து இன்ட்யூஷன். இன்ட்யூஷன் ஒரு வார்த்தை இருக்குது, அதுக்கு பேர் உள்ளுணர்வு. இன்ட்யூஷன், உள்ளுணர்வு. இந்த உள்ளுணர்வு யாருக்கிட்ட வந்து விழிப்பு பெறுதோ அவர்கள்தான் இந்த மனித பிறவியின் நோக்கத்தை அறிந்தவர்கள். யாருக்கிட்ட இந்த இன்ட்யூஷன் வந்து விழிப்பாக இருக்கோ, பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி கல்பத்தருவாக இருந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணார். நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி நம்ம எல்லோரும் கொண்டாடுறோம். என்ன சொல்லி வாழ்த்துறார் நம்ம எல்லாரையும்? உங்கள் அனைவருக்கும் ஆன்மீக விழிப்புணர்வு பெறட்டும் அப்படி சொல்லி நம்மளை வாழ்த்துறார். இப்போ விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது இன்ட்யூஷன்னு பேர். இந்த உள்ளுணர்வு விழிப்பு பெற வேண்டும். அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா புத்தி விழிப்படையணும். நம்முடைய புத்தி விழிப்படையணும். ஓம் பூர் புவஸ்வக தத் சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. காயத்ரி மந்திரம் போன்ற மந்திரங்களை தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக ஜப்பம் பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய இன்டெலெக்ட், நம்முடைய புத்தி என்னாகும்? விழிப்புணர்வு கிடைக்கும். விழிப்புற்ற புத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் எது சரி எது தவறு, எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத தீர்மானமாக செய்யக்கூடியவர்கள். அந்த விஷயம் யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா புத்தி வந்து விழிப்புணர்வு வரணும். சின்னதாக ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன். அதுக்கு தவம் எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு பார்க்கணும். மகாபாரதத்தில் ஒரு கேரக்டர் உபமன்யுன்னு பேர். குருநாதர்கிட்ட குருகுலத்தில் படிச்சிட்ருக்காங்க. நிறைய மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க. இந்த உபமன்யுவும் அந்த குருகுலத்தில் படிச்சிட்ருக்கிறான். ஒரு நாள் குருநாதர் கவனிக்கிறார், மற்ற மாணவர்களுக்கு இந்த உபமன்யு மேலே ஒரு பொறாமை இருக்குது. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, குருநாதர் எல்லா வித்தைகளையும் உபமன்யுக்கே சொல்லி கொடுக்குறாரு, நமக்கு ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்குறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொறாமை இருக்குது. இதை கண்டுபிடிச்சிட்டார். இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டார். அதுக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு நாடகம் நடத்துகிறார். அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எப்போவுமே. டைரெக்டாக கூப்பிட்ட உடனே நீ செய்கிறதும் தப்புன்னு சொல்லாமல் இன்டைரக்டாக ஒரு விஷயத்தை புரிய வச்சுருவாங்க. இது தவறு அப்படிங்கிறத எப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களோ அப்போவே வந்து சரியாக புரிய வச்சுருவாங்க. இதெல்லாம் கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அனுகூலங்கள். இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கலாம். கூட்டு குடும்பத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். இப்போ வீட்டில் தாத்தா பாட்டிங்க இருப்பாங்க, பெரியவங்க இருப்பாங்க. உரிய நேரத்தில் இந்த சின்னவங்க ஏதாவது தவறு செய்யணுன்னா உரிய நேரத்தில் அதை கண்டிப்பாங்க, அல்லது இதமாக பதமாக சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அது வந்து சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக போயிடும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இந்த குருநாதர் கவனித்தார், எப்படியாவது இந்த உபமன்யு வந்து இவன் வந்து நல்ல சீடன், இவன் வந்து சரியான மாணவன் அப்படிங்கிறத மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நாள் என்ன பண்ணார், உபமன்யுவை கூப்பிட்டு ஒரு கையில் ஒரு 10-15 மாடுகளை கொடுத்து நீ வந்து காட்டுக்கு ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு மேய வச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு வா அப்படிங்கிறார். அவர் மாடுகள்லாம் ஓட்டிகிட்டு போகிறார். திரும்பி சாயந்தரம் வர்றார். வந்தவுடனே மாடுகள்லாம் கொண்டு போய் அடைச்சிட்டக்கப்புறம் எல்லோரும் ப்ரேயர்லாம் முடிச்சுட்டு சாப்பாட்டுக்கு உட்காடுறாங்க. உபமன்யும் போய் உட்கார்றார். எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணிகிட்டே வர்றாங்க. அவர் உபமன்யுக்கு முன்னாடி வந்தவுடனே அவர் சாப்பாடு போடாமல் அவருக்கு எதுவுமே போடலை. அது அடுத்த பையனுக்கு போயிட்டார். ஏன்னு கேட்டார். இல்லை, குருநாதர் உனக்கு சாப்பாடு போட வேணாம்னு சொல்லிட்டார். அப்படியா, சரி. இந்த காலத்து பசங்களாக இருந்தால் அவர் என்ன சொல்லிட்டார், அப்படியா, சரி, குருநாதர் எனக்கு சாப்பாடு போட வேணாம்னு சொல்லியிருக்கிறனா ஏதாவது ஒரு அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு செய்தி வச்சுருக்கிறார். அப்படியா, சரி. அவர் அன்றைக்கி சாப்பிடலை, வெளியில் போயிட்டார். அடுத்த நாள் வந்தார். அடுத்த நாள் சாப்பாடு போடல. இவர் என்ன பண்ணார், சரி அப்படியா, ஆசிரமத்தில் சாப்பாடு இல்லையா, நான் வெளியில் போய் பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறேன். அன்றிலேருந்து என்ன பண்ணார், வெளியில் போயிட்டு பிக்ஷாந்தேகி, பிராமண பையங்க வந்து வீட்டில் போய் பிக்ஷை எடுக்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்குது. அவங்க போய் பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கார். ஒரு மாதம் கவனிக்கிறார். குருநாதர் பார்க்குறார், இன்னமும் தேஜஸாக இருக்கேன் உடம்புல, கொஞ்சம் கூட வந்து
டயர்ட்னஸே இல்லையே, ஒரு மாதமாக ஆசிரமத்தில் சோறே போடல இவனுக்கு, இன்னும் எவ்வளவு வந்து பிரைட்டாக இருக்கானே. ஒரு நாள் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, என்ன அப்படி என்ன விஷயம்னு கேட்குறாரு. இல்லை சுவாமி, நான் வந்து இங்கே ஆசிரமத்தில் சாப்பாடு போடலன்னு சொல்லிட்டீங்க, நான் வெளியில் போய் பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். அப்படியா, நாளையிலேருந்து பிக்ஷை எடுக்கக்கூடாது. போச்சு, இருந்த ஒரு கதவு, அந்த கதவு அடைபட்டு போச்சு. அடுத்த நாள்லேருந்து யோசிக்கிறார். மாடுகளை ஓட்டிட்டு வழக்கம் போல் போகிறார். மாடுகள்கிட்ட இந்த கன்றுக்குட்டியெல்லாம் போய் மாடுகிட்ட போய் பால் குடிக்கும். பால் குடிச்சிட்டு வெளியில் வரும்பொழுது அந்த பால் நுரையெல்லாம் அந்த கன்றுக்குட்டி வாயிலேருந்து அப்படியே வலிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இதை வீட்டில் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும். இப்போ ஓடி போயிட்டு என்ன பண்ணுவார், அந்த பால் நுரையெல்லாம் அந்த கன்றுக்குட்டி வாயிலேருந்து வலியும், அதை போய் எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவார். ஏன்னா குருநாதர் சொல்லிட்டார் பிக்ஷை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார், வேறு வழி இல்லை, இவருக்கு பசிக்குது. அதை எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவார். அப்படியே ஒரு மாதம் போகுது. மறுபடியும் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு பார்க்குறாரு, இவன் இன்னமும் தேஜஸாகவே இருக்கிறானே, கொஞ்சம் கூட ஒரு தளர்வே இல்லாமல் இருக்கிறானே, 2 மாதமாக சோறே போடல ஆசிரமத்தில், இன்னமும் வந்து உற்சாகமாக இருக்கிறானே அப்படின்னு பார்த்து என்ன விஷயம்னு கேட்குறாரு. இல்லை சுவாமி, நீங்கள் வந்து என்னை பிக்ஷை எடுக்க வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க, நான் வந்து மாடு கன்றுக்குட்டியெல்லாம் போய் பால் குடிச்சிட்டு வரும்பொழுது அந்த வாயிலேருந்து இந்த நுரையெல்லாம் வரும், அதை எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவேன், அப்படியே நான் உயிர் வாழ்கிறேன். அப்படியா, நாளையிலேருந்து அதையும் சாப்பிடாத. அதுவும் போச்சு. அது சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறாரு, நாளிலேருந்து எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது, பிக்ஷை எடுக்கக்கூடாது, எதுவும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். சீடன் புரிஞ்சுக்கிட்டா. அப்படியே போகிறான், எதுவும் சாப்பிடல, தண்ணி குடிக்கலை, இந்த கன்றுக்குட்டியிலேருந்து கிடச்ச அந்த நுரையும் போச்சு, அதுவும் சாப்பிட முடியாது. இப்போ பசியோடு வாடி துடிக்கிறான். ஒரு நாள் அவனால் கட்டுப்படுத்தவே முடியலை, பசி, கோர பசின்னு சொல்லுவேன், அந்த மாதிரி பசி. வேறு வழியே இல்லாமல் ஓடி போயிட்டு ஒரு காட்டில் இருந்து ஒரு எருக்கஞ்செடியை கட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பால், எருக்கஞ்செடி பாலை குடிக்கிறான். அவ்வளவு கடினமான ஒரு விஷயம். அந்த பாலை குடிக்கிறான். குடித்து முடித்த உடனே அந்த எருக்கஞ்செடிங்கிறது ஒரு விஷம். அதை சாப்பிட்ட உடனே அவனுடைய கண் பார்வை போயிடுச்சு. உயிரோடு இருக்கிறான், ஆனால் என்ன நடந்தது, கண் பார்வை போயிடுச்சு. இப்போ மாடுகளை ஓட்டிகிட்டு அப்படியே போகிறான். போகிற வழியில் கண் பார்வை இல்லாததுனால ஒரு கிணத்துக்குள்ளே உள்ளே விழுந்துட்டான். உபமன்யு உள்ளே விழுந்துட்டு அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு வேரை பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிறான். மாடுகள்லாம் அது வழக்கம் போல் ரொட்டீன் படி ஆசிரமத்துக்கு திரும்பி போயிடுச்சு. மாடுகள்லாம் வந்துருச்சு, உபமன்யுவை காணுமேன்னு எல்லோரும் தேடுறாங்க. மணி 8 ஆச்சு, எல்லோரும் தேடுறாங்க. விளக்கு எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் எல்லோரும் காட்டுக்கு வந்து உபமன்யு பேரை சொல்லி கூப்பிட்டுக்கிட்டே வராங்க. ஒரு இடத்துல அந்த கிணத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து கூப்பிட்டோன்னே, குருநாதரே நான் இங்கே இருக்கேன், கிணத்துக்குள்ளே இருக்கேன்னு சொல்லி உள்ளேருந்து சொல்கிறான். குருநாதர்கிட்ட அப்போ கதையை நடந்ததே சொல்கிறான். நான் இந்த மாதிரி எருக்கம் செடி பாலை குடிச்சிட்டேன், அதனால் எனக்கு கண் பார்வை போயிடுச்சு. இப்போ குருநாதர் சொல்கிறார், சரி நான் ஒரு மந்திரம் சொல்லி கொடுக்குறேன், அந்த மந்திரத்தை நீ சொன்னீங்கன்னா உடனே டாக்டர்ஸ் வந்துடுவாங்க. அந்த காலத்து டாக்டர் யார், அஸ்வினி தேவர்கள், அவங்க தான் வேத காலத்து மருத்துவர்கள். அந்த மந்திரத்தை நீ சொன்னீன்னா உடனே வந்துடுவாங்க. மந்திரத்தை சொன்னார் அந்த பையன். அந்த மந்திரத்தை சொன்னால் உடனே அஸ்வினி குமாரர்கள் வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு அந்த குமாரர்கள் 2 பேரும் பார்க்குறாங்க, இந்த பையனுக்கு கண் பார்வை முதல்ல கொடுக்குறத விட இவன் ரொம்ப பசியாக இருக்கிறான், இவனுக்கு முதல்ல சாப்பாடு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு முதல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. மேலே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. முதல்ல நீ சாப்பிடு, நீ ரொம்ப பசியாக இருக்க, உன் கண் பார்வை நாங்கள் சரி பண்ணிடுறோம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அவன் சொன்னான், இல்லை நான் சாப்பிட மாட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, நீ சாப்பிடு, நீ சாப்பிட்டக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து உன்னுடைய கண் பார்வை போடுப்போம், சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் உனக்கு கண் பார்வை கிடைக்கணும். அப்படின்னா எனக்கு அந்த கண் பார்வையே வேண்டாம். எனக்கு என்னுடைய குருநாதர் சொல்லியிருக்கார் எதையும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கார், அதனால் நான் எதையும் சாப்பிட மாட்டேன், அவருடைய உத்தரவு இல்லாமல் எதையும் சாப்பிட மாட்டேன். அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவர் வந்து நிஷ்டை. அதுக்கு தான் நிஷ்டை, அந்த குரு பக்திங்கிறது பேர். குரு பக்திங்கிறது அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதில் ஒரு நிச்சயமாக ஒரு உண்மை இருக்கும். ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு உண்மை இருக்கும். ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம அந்த சொல்கிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. கீழ்ப்படிதல், சுவாமிஜி சொல்வார், அதாவது முதலில் கீழ்ப்படிய கற்றுக்கொள், கட்டளையிடும் பதவி தானாக வரும் அப்படின்னு சொல்லுவார் விவேகானந்தர். முதல்ல என்ன செய்யணும், நம்ம முதலில் பெரியவங்களுக்கு கீழ்ப்படிய கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் நமக்கு கட்டளையிடக்கூடிய பதவிகள்லாம் தேடி போக வேண்டியில்லை, அது நம்மளை தேடி வரும் அப்படிங்கிறார். இப்போ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம இது ஒரு பார்த்திங்கன்னா சாதாரண சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி தெரியும். இதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் நம்ம இதிலேருந்து கற்றுக்க முடியும். இப்போ முதல் விஷயம் தேஜஸாக இருக்கிறது.
அந்த தவத்தின் மூலமாகத்தான் அந்த தேஜஸ் வரும். அந்த தேஜஸ் இருந்தால் தான் புத்தி விழிப்புணர்வு வரும். அந்த புத்தி விழிப்புணர்வு யார்கிட்ட இருக்கோ அவர்கள் தான் சரியான முடிவை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ தவ யஜ்யம் அவசியம், எல்லாருக்கும் தேவை. அப்புறம் கீழ்ப்படிதல், பெற்றோர்களுக்கும் சரி, ஆசிரியர்களுக்கும் சரி, பெரியவர்களுக்கும் சரி, நம்ம எப்போதும் மற்றவங்களிடம் கீழ்ப்படிந்து பணிவாக அவர்களிடம் நடந்து கொள்ளும் பொழுது தான் உயர்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம். இதெல்லாம் இவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த இதில் இருக்குது. அப்போ ஒருத்தர் ஒரு கலையாக இருக்கட்டும், விஞ்ஞானமாக இருக்கட்டும், கல்வியாக இருக்கட்டும், மதமாக இருக்கட்டும், எங்கேயாவது யாராவது ஒருத்தர் சிறப்பாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தீ அவர்களிடம் விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கிறது. எந்த கலையாக இருக்கட்டும், அதில் சிறப்பாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஓட்டப்பந்தமாக இருக்கட்டும், ஒரு அத்லெட்டிக்காக இருக்கட்டும், எது வேணாலும் இருக்கட்டும், அதில் சிறப்பாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த தீ அவர்களிடம் விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கிறது. அந்த புத்தி, அந்த விழிப்புணர்வு யார்கிட்டம் இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாத்திலையும் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இது பகவத்கீதையிலையும் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நம்ம சொல்லியிருக்காரு, இங்கே இருக்குது. அந்த புத்தி நமக்குள்ளே விழிப்புணர்வு வரணும், இதயம் தூய்மை அடையணும். பிரார்த்தனை, காயத்ரி போன்ற மந்திரங்கள் மூலமாக இதயம் தூய்மை அடையும் பொழுது அந்த புத்தி விழிப்புணர்வு பெறும். ஒருமுகப்பட்டோடு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு காரியமும் வெற்றியை தரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது? அத்யேஷத்தே அப்படின்னா யார் இதை படிக்கிறானோ அப்படின்னா, சுவாமி நானும் பகவத்கீதை படிக்கிறேன் அப்படின்னா, படிக்கிறது அப்படி கிடையாது. படிக்கிறது உள்வாங்கி கொள்வது. பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறதோ அந்த கருத்தை உள்வாங்கி கொண்டு என் வாழ்க்கையில் அது பிரதிபலிக்கணும். பகவத்கீதை சில பேர் சொல்லுவாங்க, பகவத்கீதையா அது பார்த்துக்குவோம், 80 வயசுக்கு மேலே பார்த்துக்கலாம். பகவத்கீதையெல்லாம் 80 வயசுக்கு மேலே பார்த்துக்கலாம், அப்படி கிடையாது. பகவத்கீதையை சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும். 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும். எப்போ அவங்க படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும்பொழுது அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே மனப்பாடம் பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் வளர்ந்து பெரியவங்களை வரும்பொழுது அந்த ஸ்லோகங்கள் அவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். மேபி இப்போ உடனே அவங்களுக்கு மீனிங் புரியாமல் போகலாம். இப்போ சாண்டிங் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா, மனப்பாடம் பண்ணி கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா, கொஞ்சம் பெரியவங்களாக வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட மீனிங் அவங்களுக்கு புரிய வரும். சரியான வாழ்க்கையில் வழிநடத்தல் கிடைக்கும். அதனால் பகவத்கீதை போன்ற புனித நூல்களை எல்லாரும் படிக்கணும். அதை ஆரம்பத்திலே படித்தா, சின்ன வயசுலேயே படிச்சுட்டா அவங்க பெரும் பாக்கியவான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அத்தியேஷத்தை அப்படின்னா யார் இதை படிக்கிறானோ நம்ம பார்த்துருக்கோம். படிக்கிறானோ அப்படின்னா பொருள் புரிந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம். ஸோ மகான்கள் எல்லா காலத்துலேயும் இருந்து நமக்கு வழி நடத்துகிறாங்க. ஆனால் மகான்களை எத்தனை பேர் தேடுறோம்? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், எல்லாரும் குடங்குடமாக கண்ணீர் விடுறாங்க. எதுக்கு? எனக்கு அது கிடைக்கல, இது கிடைக்கல அப்படின்னு. எத்தனை பேர் கடவுளை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் கண்ணீர் விடுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. எல்லாருக்கும் அது வேணும் இது வேணும் ஏதாவது பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு அழுகுறோம். அப்போ எத்தனை பேர் நான் பகவானே, நான் அந்த பூமிக்கு வந்திருக்கேன், நான் அந்த மனித ஜென்மத்துக்கு எடுத்திருக்கிறேன், நான் இந்த மனித ஜென்மம் தெய்வீகமானது, நான் என்னுடைய தெய்வீகத்தை நான் உணரணும்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் நம்ம அழுகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி. அப்போ அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்ம போகணும். இப்போ மகான்கள் இருக்கிறாங்க, மகான்கள் எல்லா காலத்துலையும் இருக்கிறாங்க, இனி வரும் காலங்கள்லையும் இருப்பாங்க. ஆனால் அவர்களை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா அதற்குரிய டியூனிங்கோடு நம்ம போகணும். அந்த டியூனிங்கோடு போனால் தான் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் புரியும். அத்தியேஷத்தே யார் படிக்கிறார்களோ அல்லது கேட்கிறார்களோ, இமம் தர்மம் சம்வாதம் இந்த மேலான உரையாடல்களை, இமம் தர்மம் சம்வாதம்னா இந்த மேலான உரையாடலை கேட்கிறார்களோ, ஆவயோகோ அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த ஆவயோகம் அப்படின்னா 2 பேருக்கு இடையே நடந்த இந்த உபதேசம். ஞான யஜ்ஞேன தேன அகம் இஷ்டஹா, நான் அவர்களால் ஞான யஜ்ஞத்தால் பூஜிக்கப்பட்டவன் ஆகிறேன். இந்த பகவத்கீதை நாம் படிச்சுட்டது மட்டும் பத்தாது. வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கேட்டோமோ, நல்ல விஷயங்கள் கேட்டோமோ அதை நம்ம சிந்தனை பண்ணணும், மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். யார் இதை புரிஞ்சுக்குவாங்களோ அவர்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்படி சொல்லிக் கொடுத்தா பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள். ஞான யஜ்யம், அதான் ஞான யஜ்யம், மற்றவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த வாரத்தில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடந்தது, குரு பூர்ணிமா. குரு பூர்ணிமா பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் போன வாரத்துலையும் சொன்னேன். ஸோ குரு அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் அஜ்ஞானத்தை நீக்குபவர் அப்படின்னு பார்த்தோம். குரு என்றால் அஜ்ஞானத்தை நீக்குபவர், ஞானத்தை கொடுப்பவர். சாரி, யாரெல்லாம் குரு அப்படின்னா ஒரு சின்ன உதாரணம். ஒரு குருகுலத்தில் இருக்கார் ஒரு குருநாதர்.
ஒரு சீடன் போயிட்டு ஒரு நாள் குருநாதர்கிட்ட கேட்குறார், சுவாமி உங்கள் குருநாதர் யார் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவர் எனக்கு பல்வேறு சமயங்களில் எப்பெல்லாம் எனக்கு தேவைப்பட்டதோ எனக்கு நிறைய பேர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உதவி இருக்கிறாங்க. சின்ன வயதிலேருந்து இன்று வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிலையிலையும் எனக்கு பல்வேறு பேர் எனக்கு உதவி இருக்கிறாங்க. அதனால் எல்லாருமே எனக்கு குருநாதர் தான் அப்படிங்கிறார். அப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறார், ஒரு கழுதை கூட எனக்கு குருநாதராக இருந்துச்சு அப்படின்னு. கழுதை எப்படி சுவாமி குருநாதராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நமக்கே ஒரு சந்தேகம் வரலாம். குருநாதர்னால் ஒரு மனிதர் இருப்பார், உட்காந்து உபதேசம் கொடுப்பார்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். கழுதை எப்படி குருநாதராக இருக்கும் அப்படின்னு. இல்லை, ஒரு கழுதையின் மூலமாகவும் நான் கற்றுக்கொண்டேன். எப்படி தெரியுமா? அந்த கழுதை, அந்த சலவை தொழிலாளி ஒரு கழுதை வச்சுருப்பான். அவன் வீடுகளில் போயிட்டு பழைய துணியெல்லாம் வாங்கி டெய்லி போய் கலெக்ட் பண்ணுவான். கலெக்ட் பண்ணி மூட்டை கட்டி அந்த கழுதை மேலே வச்சுருவான். அந்த கழுதை என்ன பண்ணும்? சுமந்துக்கிட்டு நேராக ஆற்றுக்கு போகும். அவன் போய் அந்த மூட்டையெல்லாம் அவுத்து துணியெல்லாம் துவைச்சி எல்லாம் நீட்டாக மடித்து திரும்ப அதே கழுதை மேலே வச்சுருவான். அது திரும்ப சுமந்துக்கிட்டே வரும். இது என்னது? டிரான்ஸ்போர்ட் தான் கழுதை, அந்த வேலை தான் அது பார்க்குது. இந்த கழுதை ஒரு நாளும் காலையில் போகும்போது நான் அழுக்கு துணியெல்லாம் சுமந்துட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு மூக்கை பிடிச்சிக்கவே இல்லை. என்றைக்காவது இந்த கழுதை நினச்சிக்குதா நான் அழுக்கு துணியை சுமந்துட்டே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கழுதை ரொம்ப துக்கப்படவும் கிடையாது. ஒரு நாள் ரொம்ப ஏழை வீட்டிலேருந்து துணிகள் எடுத்துகிட்டு போகும். ஒரு நாள் ராஜா வீட்டிலேருந்து துணிகள்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும் இந்த கழுதை. உடனே நான் அன்றைக்கி ராஜா வீட்டிலேருந்து துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுறதும் கிடையாது. அன்றைக்கும் அந்த கழுதை என்ன பண்ணுது? அதனுடைய கடமை செஞ்சுக்கிட்டே போகுது. சரி, போகும்போது அழுக்கு துணியை தூக்கிட்டு போகுது. திரும்பி வரும்போது சுத்தமான துணியெல்லாம் பளிச்சுன்னு சுத்தமாகி கொண்டு வர்றாரு. திரும்பி வரும்போது சந்தோஷப்படணுமா இல்லையா? அப்பவும் கிடையாது. அது வழக்கம் போல் அதனுடைய செயலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார்? நம்ம இயற்கையில் பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம கண் முன்னாடி நடக்குது, ஒவ்வொரு நாள் நடந்துகிட்ருக்கு. அவைகளின் மூலமாகவும் நம்ம பாடம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒரு ஜீவன் சின்ன குழந்தைகிட்டேருந்து கூட நம்ம ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப. ஏன்னா நம்ம மனசை திறந்து வச்சுருந்தோம்னா நிச்சயமாக கற்றுக்கொள்ள முடியும். முக்கியமான விஷயம் என்னது? நான் கற்றுக்கொள்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும், ஒரு ஏக்கம் இருக்கணும். போதும் அப்படின்னு ஸ்டாக்னண்ட் ஆகிட்டோம்னா லைஃப்பில் எதையுமே கற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது போதும்னு எப்போவுமே நிறைவு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்முடைய உண்மையான இயல்பு ஆனந்தம் அப்படின்னு நம்முடைய உபநிஷதங்கள் சொல்லுது. ஆனந்தம் அப்படின்னா அது வெளியில் இல்லை. அதுக்காகத்தான் தேடல். இந்த லைஃப்பில் எல்லாம் தேடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இந்த உணவை சாப்பிட்டா நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்குன்னு போய் சாப்பிட்றோம். அப்போது கொஞ்சம் நேரம் சந்தோஷமாக இருக்குது, மறுபடியும் அந்த ஆனந்தம் காணாமல் போயிடுது. ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டால் ஆனந்தமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம், போட்டுக்கிறோம். அது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து காணாமல் போயிடுது. இப்படி இந்த ஆனந்தம் என்ன நினைக்கிறோம்? வெளியில் இருக்குதுன்னு நினைச்சது என்ன பண்ணுறோம்? தேடி 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 ஓடி 70 80 வயசு 90 வயசு ஆகி போயிடுது. அதுக்குள்ளே என்னாச்சு? குடு கிளவனாயிடுறோம். இந்த ஆனந்தத்தை தேடி தேடி. ஆனந்தம் எங்கே இருக்குது? வெளியில் இல்லைன்னு புரியணும் முதல்ல. ஆனந்தம் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது, உனக்குள்ளே தான் இருக்குது. நீயே அந்த ஆனந்தமான பொருள்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய உபநிஷதங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குது, வேதங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குது. நீயே அந்த பரம்பொருள். தத்துவம் அசி, நீயே இந்த பரம்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வெளியில் போய் ஆனந்தத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு குறையை தீர்த்து வைக்கிறவர் தான் குருநாதர். என்ன பண்ணுறாரு? குருநாதரோட வேலை என்ன? நீயே அந்த பரம்பொருள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. இறைவனை அடையிறதுக்கான வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த வழிமுறைகளை கேட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். குருநாதர்கிட்ட தீட்சை வாங்கிட்டோம், மந்திர தீட்சை வாங்கிட்டோம், எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சுவாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இப்படி ஒன்றும் நடக்காது. இதில் ஜீபூம்பா வேலையெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. தீட்சை வாங்கினா நிச்சயமாக அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறபடி நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும். ஒரு நாள் ஒரு பக்தர் ஸ்ரீமத் சுவாமி புத்திசாஞ்சி மகாராஜ்னு நம்முடைய மடத்தில் பெரிய தலைவர் இருந்தார். அவர்கிட்ட போய் கேட்டார். அவர் ஏற்கனவே தீட்சை வாங்கினவர், சுவாமிகிட்டேருந்து தீட்சை வாங்கினவர். சுவாமி, நீங்கள் உனக்கு ஒரு தீட்சை கொடுத்துருக்குறீங்க, ஒரு மந்திரத்தை ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கிறீங்க. நான் நினைக்கிறேன் இந்த மந்திரத்தை டேப் ரெக்கார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு விட்டுட்டேன்னா அது பாட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கட்டுமே. நான் எதுக்கு உட்காந்து ஜப்பமாலை எடுத்து ஒன்றுன்னா சொல்லி போடுறதுக்கெல்லாம் ரெக்கார்டில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போட்டு விட்டோம்னா அது பாட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்குமே அப்படின்னா. அப்போ சுவாமி சொன்னார், முக்தி கிடைக்கும், உனக்கு இல்லை, டேப் ரெக்கார்டு. யாருக்கு முக்தி கிடைக்கும்? டேப் ரெக்கார்டு தான் ரெக்பீட் பண்ணியிருக்குது. டேப் ரெக்கார்டுக்கு முக்தி கிடைக்கும், உனக்கு கிடைக்காது.
நீ உனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், நீ தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இந்த வாரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விழா வந்துச்சு. அது வந்து குரு பூர்ணிமா. வாழ்க்கையில் மறக்கக்கூடாத ஒரு ஒரு நம்முடைய குருமார்கள் எல்லாரையும் வந்து வணங்கக்கூடிய ஒரு நாள் வந்து குரு பூர்ணிமா. ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம் வந்து ஸ்லோகா நம்பர் 70. அத்யேஷத்தே ச இமம் தர்மம் சம்வாதம் ஆவயோகோ ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மே மத்திஹி. என்ன விளக்கம்? தர்மம் நிறைந்த இந்த நமது உரையாடலை யார் படிக்கிறானோ அல்லது கேட்கிறானோ அவன் என்னை அறிவு வேள்வியால் வழிபட்டவன் ஆவான். இது எனது கருத்து அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். அதாவது ஞான யஜ்ஞம் நம்ம விரிவாக பார்த்தோம். ஞான யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்குது? தானம் எப்படி பண்ணணும் பார்த்தோம். அது பஞ்சமகா யஜ்ஞம்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா தவ யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். தவம் அப்படின்னா உபவாசம் இருக்கிறது. இது போன்ற புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் தவம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் யோக யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம். இப்படி கடைசியாக புத்தி யோகம். யாருக்கிட்ட புத்தியானது விழிப்புணர்வு பெறுகிறதோ அங்கே தான் வந்து இந்த யாருக்கிட்ட விழிப்புணர்வு வருகிறதோ அவர்கள் தான் எல்லாத்தையும் சாதிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இது அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு விளக்கமாக ஒரு உபமன்யோட கதையை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 71. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.